26 bölüm. Çatırdı bolso çiğratılgan zıgır buğulasынан açık gök, koçkul kızıl, açık kızıl tüstөгü жүндөрдөн tokulgan 10 gilem menen jap. Gilemderge çeverçilik menen geruptardын сүрөттөрүн түшүр. Ар бир гилемдин узундугу 28 чыканак, туурасы 4 чыканак болсун. Бардык гилемдердин өлчөмү бирдей болсун. 5 гилем бири-бирине, калган 5 гилем бири-бирине бириктирилсин. Birinci 5 gilemdin ekinci 5 gilem menen birige turgan chetinde açık gök ilmek jasa. Oşondo ele ekinci 5 gilemdin birinci 5 gilem menen birige turgan chetine açık gök ilmek jasa. Birinci 5 gilemdin akırkı gileminin chetine 50 ilmek, jana ekinci 5 gilemdin akırkı gileminin chetine 50 ilmek jasa. İlmekler biri-birine dal gelişi gerek. Altından 50 ilgiç jasap, gilemderdi ilgiçler menen biri-birine biriktir. Oşondo bir bütün çatır bolup kalat. Echkinin жүнүнөн çatırdын üstүн жаба турган гилемдерди токут. Ошондой эле гилемден 11 жаса. Bir gilemdin uzunluğu 30 çıkanak, tuğrası 4 çıkanak bolsun. 11 gilemdin ölçümü birdey bolsun. 5 gilemdi özünçö, 6 gilemdi özünçö biriktir. 6 gilemdi 2 kavattap çatırdın aldыңкы betine tart. 5 gilemdin akırkı gileminin chetine, jana 6 gilemdin akırkı gileminin chetine biri-birine biriktirүү үчүн 50 ilmek jasa. Anan 50 jezilgiç jasap, alardı ilmekterge kirgizip, bir jabуу болгудай кылып бардык gilemderdi biriktir. Ал эми çatırdın akırkı gileminin jartısı çatırdın art jagын jaap tursun. Ал эми gilemder çatırdın 2 kaptalын jaap, astыңкы gilemderdin bir jagынан bir çıkanak, ekinci jagынан bir çıkanak aşıp tursun. Çatırdın üstünü jabуу үчүn kızılga boyolgan koy terisinden jabуу jasa. Anın üstünden jabуу үчүn saygak terisinden jabуу jasa. Çatırdı turguzуу үчүn 6 gana jıgaçынан устун jasa. Устундардын узундугу 10 çıkanak, tuğrası 1,5 çıkanak bolsun. Ar bir устундун biri-birine tuştaş 2'den şakekçesi bolsun. Çatırdın büt устундары oşondoy bolsun. Çatırdın түштүк жагына 20 устун jasa. Al 20 устундун астына gümüştön 40 takanış jasa. Ar bir устундун астындагы ашталган 2 тээкке 2'den takanış bolsun. Çatırdın түндүк жагына da 20 устун jasa. Alar üçün de 40 gümüş takanış jasa. Ar bir устундун астындагы ашталган 2 тээкке 2'den takanış bolsun. Çatırdın batış jakты караган арт жагына 6 устун орнот. Çatırdın арт жагындагы бурчтар үчүн 2 устун тургуз. Алар ылдый жагынан жана өйдө жагынан bir шакекке бекитилсин. Экөө тең ошентип бекитилсин. Алар çatırdın 2 бурчу үчүн бекитилсин. Ошондо 8 устун болот. Алар үчүн 16 gümüş takanç bolot. Ар bir устундун астында 2'den takanç bolot. 6 gana jыгачынан шыргый сомдо. Çatırdын bir жагындагы устундар үчүн 5 шыргый. Çatırdын 2 жагындагы устундар үчүн 5 шыргый. Çatırdın арт жагындагы батыш жагындагы устундар үчүн 5 шыргый. Ички шыргый болсо bir баштан экинчи башына чейин устундардын ортосунан өтөт. Устундарды алтын менен капта. Шыргый кийгизиле турган шакектерин да алтындан жаса. Шыргыйларды да алтын менен капта. Ошентип çatırды мен сага тоодо көрсөткөн үлгү боюнча тургуз. Açık gök, koçkul kızıl, açık kızıl tüstөгü жүндөрдөн çiğratılgan zıgır buğulasынан göşөгө jasa. Aga çeverçilik menen keruptardын сүрөттөрү түшүрүлсүн. Ал көшөгөнү gümüşten жасалган 4 takanışтын üstünde turgan, 6 gana jıgaçынан жасалган алтын менен капталган алтын илгичтүү 4 mamıga ilip koy. Göşөгөнүн ilmekтерин ilgiçтерге ilip, içine gelişim sandığın alıp gir. Al göşөгө ıyık жайды ıyıктын ıyığынан bölüp turat. Iyıktın ıyığında gelişim sandığının üstüne japkış jap. Göşөгөнүн sırtına üstöl koy. Çıraqtandı üstöldün karşısına, çatırdın түштүк jagına koy. Üstölдү bolso түндүк jagına koy. Anan çatırdın eşigine açık gök, koçkul kızıl jana açık kızıl tüstөгü жүндөн çiğratılgan zıgır bulasынан saymalуу göşөгө jasa. Al göşөгө үчүn 6 gana jıgaçынан 5 mamı ornotup, alardı altın menen kapta. Göşөгөнүн ilgiçleri altından bolsun. 5 mamının 5 takanıçın jezden koy. 5. bölüm. Oşol gündөрдөн кийин жүйүттөрдүн bir майрамы болуп, İsa Иерусалимге келди. Иерусалимдин Кой дарбазасы деп аталган дарбазасынын жанында арамейче Бетезда деп аталган көлмө бар эле. Аны 5 бастырма курчап турчу. Ал жерде көптөгөн оорлуулар, сокурлар, аксактар, шал болуп калгандар суунун чайып алышын күтүп жатышчу. Себеби Кудайдын bir периштеси кайсы бир убакта ушул көлмөгө түшүп, сууну чайпачу. Суу чайпалары менен сууга эң биринчи түшкөн адам кандай оорусу болсо да айыгып чыкчу. Ошол жерде 38 жылдан бери шал болуп ооруган bir адам бар эле. İsa аны көргөндө анын көптөн бери жатканын билип, айыккың келеби деп сурады.
Ooрлуу ага, мырза, суу чайпалганда мени көлмөгө түшүрө турган адамым жок. Мен жеткенче эле башка бирөө түшүп кетет деп жооп берди. Иса ага, ордуңан туруп төшөгүңдү ал да бас деди. Ал ошол замат оорусунан айыгып, төшөнчүсүн алды да басып кетти. Бул ишемби күн эле. Ошондуктан жүйүттөр айыгып калган адамга бүгүн ишемби күн, төшөгүңдү көтөрүп жүргөнгө болбойт дешти. Ал болсо аларга мен айыктырган адам төшөгүңдү ал да бас деди деп жооп берди. Сага төшөгүңдү ал да бас деп айткан адам ким деп сураштылар. Айыккан киши анын ким экенин билген жок. Анткени Иса ошол жердеги элдин арасына кирип кеткен эле. Кийин Иса ага ибадатканадан жолугуп, "Мына, сен айыктың, абалың мурункудан да жаман болбош үчүн мындан ары күнөө кылба" деди. Ал барып, өзүн айыктырган Иса экендигин жүйүттөргө айтты. Ошондо жүйүттөр Исаны ишемби күнү айыктыргандыгы үчүн өлтүрмөкчү болуп куугунтуктай башташты. Иса болсо аларга, "Атам ушул күнгө чейин иш кылып жатат. Ошондуктан мен да иш кылып жатам" деди. Ал ишемби күнүн гана бузбастан, Кудайды атам деп өзүн Кудайга теңеди деп жүйүттөр Исаны өлтүрүү үчүн мурдагыдан да көбүрөөк аракет кыла башташты. Ошондо Иса аларга мындай деди: "Чындыкты, силерге чындыкты айтып коеюн. Атасынын кылганын көрбөсө, уулу өз алдынча эч нерсе кыла албайт. Анткени уулу атасы кылганды кылат. Анткени атасы уулун жакшы көргөндүктөн өзү кылгандарынын баарын ага көрсөтөт. Ал тургай силер таң кала турган мындан чоң иштерди көрсөтөт. Анткени атасы өлгөндөрдү тирилтип, аларга өмүр бергендей эле, уулу да каалаган адамына өмүр берет. Анткени атасы эч кимди соттобойт, ал соттун бүт бийлигин уулуна берген. Ал анын өзүн урматташкандай эле, уулун да баары урматташ үчүн берген. Уулун урматтабаган адам аны жиберген атасын да урматтабайт. Чындыкты, силерге чындыкты айтып коеюн. Менин сөзүмдү угуп, мени жиберген Кудайга ишенген адам түбөлүк өмүргө ээ. Ал соттолбойт, анткени өлүмдөн өмүргө өттү. Чындыкты, силерге чындыкты айтып коеюн. Өлгөндөр Кудайдын уулунун үнүн угуп, тирилер убакыт келет. Ал тургай келип да калды. Анткени атанын өзүндө өмүр бар болгон сыяктуу эле, уулунда да атасы берген өмүр бар. Атасы ага сот жүргүзүү бийлигин да берди. Анткени ал адам уулу. Буга таң калбагыла. Анткени мүрзөдө жаткандардын баары Кудай уулунун үнүн уга турган убак келет. Ошондо өлгөндөр мүрзөдөн чыгышат. Жакшылык кылгандар өмүргө ээ болуу үчүн, жамандык кылгандар соттолуу үчүн тирилишет. Мен өз алдымча эч нерсе кыла албайм. Атам мага кандай айтса, ошондой соттойм. Менин сотум адилет, анткени мен өз каалоомду эмес, мени жиберген атамдын каалоосун аткарам. Эгерде мен өзүм жөнүндө өзүм күбөлөндүрүп жатсам, анда менин күбөлөндүрүүм чындык эмес. Мен жөнүндө күбөлөндүргөн башка бирөө бар. Мен анын күбөлөндүрүүсүнүн чындык экенин билем. Жаканга киши жибердиңер эле, ал чындык жөнүндө күбөлөндүрдү. Дегинкиси мен адамдын күбөлөндүрүүсүн кабыл албайм, бирок муну силердин куткарылып калышыңар үчүн айтып жатам. Жакан жарык чачып, жанып турган чырак эле. Силер болсо анын жарыгы менен бир аз убакыт кубангыңар келди. Бирок менде жакандын күбөлөндүрүүсүнөн чоң күбөлөндүрүү бар. Себеби атамдын мага тапшырган иштери, менин кылып жаткан бул иштерим мени атам жибергендигин күбөлөндүрөт. Мени жиберген атам өзү да мен жөнүндө күбөлөндүрдү. Силер эч качан анын үнүн уккан эмессиңер, жүзүн да көргөн эмессиңер. Анын сөзү силердин жүрөгүңөрдөн орун алган эмес, анткени ал жиберген мага ишенбей жатасыңар. Силер ыйык жазууну изилдеп жатасыңар. Анткени ал аркылуу түбөлүк өмүргө ээ болобуз деп ойлойсуңар. Ыйык жазуу болсо мен жөнүндө күбөлөндүрөт. Бирок силер өмүргө ээ болуу үчүн мага келүүнү каалабайсыңар. Адамдардан даңк кабыл албайм. Бирок мен силерди билем. Жүрөгүңөрдө Кудайга болгон сүйүү жок. Мен атамдын атынан келдим, бирок мени кабыл албай жатасыңар. Эгерде башка бирөө өз атынан келсе, аны кабыл аласыңар. Жалгыз Кудайдын даңктоосун күтпөстөн, бири-бириңерден даңктоо кабыл алып жатсаңар, кантип ишене аласыңар? Мени атасынын алдында айыптайт деп ойлобогула. Айыптоочуңар бар, ал өзүңөр үмүттөнүп жүргөн Муса. Эгерде Мусага ишенсеңер, мага да ишенмексиңер. Анткени ал мен жөнүндө жазып кеткен. Эгерде анын жазгандарына ишенбей жатсаңар, менин сөздөрүмө кантип ишенесиңер? Экинчи бөлүм. Уулум, эгерде менин сөздөрүмдү кабыл алсаң, менин акыл насааттарымды сактасаң, кулагыңды акылмандыкка төшөсөң, жүрөгүңдү ой жүгүртүүгө бурсаң, билимди чакырсаң, акылга кайрылсаң, аны күмүш менен кенчти издегенде издесең, Теңирден коркуу деген эмне экенин түшүнөсүң, Кудай жөнүндөгү билимге жетесиң. Анткени акылмандыкты Теңир берет. Анын оозунан билим менен акыл чыгат. Ал адил адамдар үчүн куткарылуу сактайт. Ал түз жүргөндөрдүн калканычы.
Ал акыйкаттыктын жолдорун сактайт, ал өз ыйыктарынын жолун коргойт. Ошондо сен жакшылыкка алып бара турган жолдорду, чындыкты, адилеттикти, чынчылдыкты түшүнөсүң. Акылмандык жүрөгүңө киргенде, билим жаныңа жакканда сени эстүүлүк сактап жүрөт, акыл кайтарып жүрөт. Жаман жолдон, жалган айткан адамдан сактайт. Караңгылыктын жолунда жүрүш үчүн түз жолду таштагандардан, жамандык жасап кубангандардан, бузукулук кылып жыргагандардан, жаман жолдо бара жаткандардан, адашып жүргөндөрдөн, башка бирөөнүн аялынан, жылуу сүйлөгөн бөтөн аялдан сактайт. Ал аял жаш чагындагы жолдошун таштаган, Кудайдын келишимин унуткан, анын үйү өлүмгө жетелейт, анын жолу өлгөндөргө алып барат. Анын үйүнө киргендердин бири да кайрылып келбейт, өмүрдүн жолуна түшпөйт. Андыктан ак ниеттүүлөрдүн жолу менен жүр, адил адамдардын жолун жолдо. Анткени жерде адил адамдар жашашат, жерде бузулбаган ак ниет адамдар өмүр сүрүшөт. Мыйзамсыздар болсо жер үстүнөн жок кылынышат. Ишенимсиздер жер үстүнөн тукум курут болушат. Ыйык элчи Павылдын Галатиялыктарга жазган каты. 1-бөлүм. Адамдар тарабынан да эмес, адам аркылуу да эмес, Иса Машаяк аркылуу жана аны өлгөндөрдүн арасынан тирилткен Кудай ата аркылуу элчи болуп дайындалган мен Павылдан. Ошондой эле менин жанымдагы бардык бир туугандардан, Галатиядагы жыйындарга салам. Кудай атабыз жана Теңирибиз Иса Машаяк силерге ырайымын төгүп тынчтыгын бере берсин. Машаяк бизди бул жаман дүйнөдөн куткарыш үчүн, Кудайыбыздын жана атабыздын каалоосу боюнча биздин күнөөлөрүбүз үчүн өзүн курмандык кылган. Ал түбөлүктөн түбөлүккө даңктала берсин. Амин. Силерди Машаяктын ырайымы менен чакырып алган Кудайдан жүз буруп, тез эле башка жакшы кабарга өтүп кетип жатканыңарга таң калып жатам. Чындыгында башка жакшы кабар жок, бирок силердин тынчыңарды алган жана Машаяктын жакшы кабарын бурмалоону каалаган адамдар бар. Бирок бизби, же асмандан келген периштеби, башында силерге өзүбүз тараткан жакшы кабарга каршы келген жакшы кабарды таратса, ага анафема. Мурун айтканыбызды мен азыр да кайталаймын. Эгерде кимдир бирөө силерге өзүңөр мурун кабыл алгандан башка жакшы кабар таратса, ага анафема. Азыр мен адамдарга жагууну ойлоп жатамбы? Же Кудайга жагууну ойлоп жатамбы? Же силер мени адамдарга жагууга аракеттенип жатат деп ойлоп жатасыңарбы? Эгерде мен дагы эле адамдарга жагынып жүрсөм, анда Машаяктын кулу болмок эмесмин. Бир туугандар, муну билишиңерди каалайм. Мен таратып жаткан жакшы кабар адамдын оюнан чыгарылган эмес. Анткени мен аны адамдан кабыл алган эмесмин, адамдан үйрөнгөн эмесмин. Аны мен Иса Машаяктын аяны аркылуу кабыл алгам. Силер мени жүйүт динин туткан кезимдеги мурунку жашоом жөнүндө Кудайдын жыйынын ырайымсыздык менен куугунтуктап, аны жок кылууга аракеттенгенимди, ата-бабаларымдын салттарын өзгөчө кызганчаактык менен сактаганымдан улам. Жүйүт динин тутууда өзүм менен тең чамалаш болгон уруулаштарымдын бир тобуна караганда көбүрөөк ийгиликке жетишкенимди уккансыңар. Бирок мени энемдин курсагында жатканда эле тандап алып, өзүнүн ырайымы менен чакырып алган Кудай бутпарастарга уулу жөнүндө жар салышым үчүн мага өзүнүн уулун ачып берүүнү ылайык тапты. Ошондо мен эч кимден кеңеш сураган жокмун. Иерусалимге менден мурун чакырылган элчилерге барбастан Арабияга кеттим. Андан кийин кайра Дамаска кайтып келдим. 3 жылдан кийин Петр менен таанышуу үчүн Иерусалимге барып, аныкында 15 күн болдум. Теңир Исанын бир тууганы Жакыптан башка элчилерди көргөн жокмун. Силерге жазып жаткандарым чындык. Буга Кудай күбө. Андан кийин Сирия, Киликия өлкөлөрүнө бардым. Машаяктын жүйүт аймагындагы жыйындары мени таанышчу эмес. Бирок алар бир учурда бизди куугунтуктаган адам мурун өзү жок кылууга аракеттенген ишеним жөнүндө азыр жар салып жүрөт деген сөздү гана угушуп, мен үчүн Кудайды даңкташты.